बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हमने काफ़ी देर पहले एक वीडियो का स्टेटस अपलोड किया था तो ना बाली आते थोड़ा मठा हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप माहौल देख ही रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में और मौजूद हैं उस्ताद मलिक खोखर साहब के शागिर्द हैं अदनान। हाँ जी, अदनान साहब की छत के ऊपर। और इस वक्त पहले दोस्त साहब आपका तारुफ हो जाए। ये है जी अदनान साहब, आज के हमारे मेज़बान हैं। इन्होंने अपने उस्ताद और दोस्तों साथियों के साथ में एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया हुआ है। और आजकल आपको पता ही है, सर्द मौसम है और गर्म गर्म बातों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो अभी कुछ गपशप भी लगाएंगे और कुछ इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आम सुनने वाले खिलाड़ियों में के उनकी मालूमात में भी इजाफा कर सकें। ठीक है। और जुबैर साहब अदनान साहब कैसे हैं? ये जुबैर मिट्टू साहब है, ये भी यहीं पे ये पे शौक करते हैं। इन्हीं की चाहता है दोबारा चालू की। अच्छा, हाँ जी, चालू की इंजन से चालू की खत्म हो गई छत दोबारा नवे सिरे तो शौक शुरू किया। अच्छा, पहले तारुफ करा लें। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत उस्ताद मलिक मुंतजर मेहदी साहब और उनके साथ जोशीला खिलाड़ी मलिक नबी खोखर साहब। और ये है जी हंसमुख शख्सियत, हंस के दिखाएं उस्ताद मलिक मुंतजर खोखर साहब और शबाज साहब और कासिम साहब। तो परसों से इनकी खूब घूमने लगी हुई है। और जो हमारे जो मेंबर एब्सेंट था वो पहुंच गया यार, पहुंचा भी बड़ा है। आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। और जी उस्ताद मलिक शबाज खोखर साहब, हाजी इमरान साहब। दोस्तों, अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं पहले टीम से ही। ये बता ये रहे थे कि ये छत कुछ अर्सा बंद रही है और ये कहानी इन्हीं से सुनते हैं कि कैसे सिलसिला है और ये फिर कैसे दोबारा खुली। हाँ जी, इमरान साहब तुसी दसो। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਬੰਦ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2019 ਤੋਂ। अच्छा ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। अच्छा ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਾਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਛਾਤੋਂ ਜੇਠ ਦਾ ਹਾੜ ਦਾ ਵੀ। अच्छा, जेठ और हाड़ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਜੇੜ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਗ जेठ हाड़ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੇ ਗੁਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੇ ਗੁਜਰ ਤੇ ਛੱਬਾ ਗੁਜਰ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਮਾਸਟਰ ਪੁੱਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਮਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। यानी कुछ ना कुछ मुकाबले आगाज हो गया ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। यानी बैसाख
जेठ हाड़ हाँ जी तो यानी ये ना मतलब भरपूर शौक की तैयारी है बिल्कुल इंशाल्लाह यानी जबरदस्त किस्म का शौक अच्छा किन्ने अरसे बाद खुली है चाह ये 5 साल बाद यानी कि 19 ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ अच्छा हूँ दोबारा ओपन की हाँ जी ठीक हो गया ते मुकाबले भी तय हो गए तैयारी भी ਹੁਣ भरपूर है 5 साल वक्फा क्यों रहा ਬਸ ਥੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ अच्छा ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ अच्छा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾਈਏ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अच्छा ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ अच्छा ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦਾ ਸੇਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭੋਰੇ ਇhtiyati ਤਦਬੀਰ। ਇhtiyatan ਨਾਲ ਭੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸਮ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੌਂਦੇ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਰਜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਗਰਮ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਅਜਵਾਇਨ ਅੱਛਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਲੱਠੀ ਅੱਛਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੌਂਗ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਲਵੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 2-3 ਢੱਕਣ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪ ਚਾਹੀਏ 3 ਕਮਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਦਾ ਪਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੋ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਓ ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਆਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਰਵੇ ਹਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਰਵੇ ਪੈਦਾ। ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੁxtਲਿਫ ਐਸੀ ਰਾਏ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੱਲ ਹੋ आज जी पता है की है ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਾਈਓ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਾਈਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਮੌਕਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਮ ਨਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਸਮਾ ਦਰੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਫਿਰ ਦੋ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕਿ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮੇਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨਾਵਾ ਮੂੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਦੇ ਮੂੰਗ अच्छा ਚਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤੋਰੀਆ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ। सर किहड़ा दाना पाते हो गिनाओ तो सही दाना ਦਾਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਨੇ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, एक ਬਾਜਰਾ, 2 ਮਕਈ, 3 ਦਾਲ ਮੂੰਗ, 4 ਸਰੋਂ, 5 ਭੰਗ, 6 ਇਹ ਦਾਣੇ ਪਾ। ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵਾਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਏ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇੱਕ 10 ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਠੰਡ ਦੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਪਾਓ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੋਗੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਦੇ 'ਚ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ 70-80% ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਠਾਪਾਂ ਛਾਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਣ ਦੋ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਲਓ ਪਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਰ ਪਾ ਦਾ ਦੇ ਨਾ ਪਾ ਲੱਠੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ 5-6-7 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਖਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸਲਾਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਾਲ ਰਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਾ ਦਿਓ 2 ਢੱਕਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਕੈਨੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਢੱਕਣ ਜਾਂ 2 ਢੱਕਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਣਕ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਓ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਟਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜੀ ਪਾਏ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਝੂਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਆਦ ਹੀ ਕਰੀ ਨਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਠਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੂਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਿੱਠ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚਾ ਕੁੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਲੇ ਦਾ ਕੁੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਚੇ ਕੁੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿੱਟ ਰਹੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ
ਚਾਹੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮੇਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਦਾ ਡੱਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ fitness ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟ। ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਣਕ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੰਮਾ ਮਾਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਡਿਆ, ਗਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੋ ਖੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਥਾਪਾਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਤੇ ਵੀ ਦਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਗੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। ਚਾਹੀ ਕਣਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਤੇ 50 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾਓ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਅੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਨਾਲਾ ਪੀਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਦੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓਗੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਯਾਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੀਓ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬਸ ਠੀਕ। ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 38 40 39 ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗਰਮ ਦਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੱਧਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਟੰਡੂਲਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਪਲੇਅਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਓਪਨਰ ਖੇਲਦਾ, ਕੋਈ ਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਲਦਾ। ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ बढ़ाई ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ 'ਚ, ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਖੇਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੰਜ ਦਾ ਖੇਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਖੇਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਫਰ ਤੇ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2022 ਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 23 ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਂਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 23 ਚ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ 100% ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਸਤਾਦ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਤਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੰਭਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਚੇਤਰ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਹੈ, ਜੇਠ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਨ ਹੈ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਬਜ਼ ਲਾਚੀ, ਛੋਟੀ ਲਾਚੀ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਬਜ਼ ਲਾਚੀ, ਜੇ ਗਰਮੀ 43 45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਚੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਸਮ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਤਰ ਹੋਏ, ਵਿਸਾਖ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਠ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੀਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਕਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭੀਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤਲਕ ਹੋਏ ਆਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪਾ ਲੈ। ਭੀਲੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਭੀਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤਲਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਪਾ ਦੇ, ਭੀਲੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ नहीं नहीं, ये इस वक्त संजीदा गुफ्तगू है। देखो मालूमाती भी है, वो कहते हैं ना कि जेड़ा मजा दा तड़का वो अपनी जगह थे, पर असी बारा जी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਸਾਜ ਜੇ ਡਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਣਾ ਉਹ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਸਾਜ ਡਾਣਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਡਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਚੇਤਰ ਮਸਾਜ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਚਨੇ ਪਾਓ ਬਸ ਕੁਝੇ ਜਨੇ ਜੇੜ ਚ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਪਾਈ। ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ 2-4 ਦਾਣੇ ਪਾਏ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਲਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਨੇ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 2-4-5 ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਖਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ 5-7 ਦਾਣੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੱਡੀ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਚੇਤਰ ਮਸਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਚੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਨੇ ਪਾ ਲਓ ਬਸ, ਇਲਾਚੀ ਦੀ ਜਮਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਤਰ ਬਸਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਈਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਈ ਦੇ ਡਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਪੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ 50 ਛੱਕਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਦਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਚੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਸਾ ਹੈ ਜੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ अच्छा जनाब गल है ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ। पर कटाई का मौसम केड़ा बेसिकली कदों करनी चाहिए? ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਬਤਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ वर्तमान चेतर नहीं करनी है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਹਰ पर चेतर च बड़े उड़ते ने ना, लाहौर च तो ਹਾਂਜੀ बड़े ਹਾਂਜੀ, उड़ते ने। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਟਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ। ਮਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਟਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਟੇ ਜਾਣ। तो लोग तो जनवरी च भी पटते हैं, अजे पट रहे ने, बल्कि कुछ ने अजे पट रहे ने। ਇਧਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वैसे यूजली 25 दिसंबर तक पट लेने चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਰ ਦੇ 4 ਤਵਾਰ ਡਾਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ अच्छा जिन्होंने दो उड़ाने ने ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। कोई मसला नहीं। और अगर जिन्होंने विसाख उड़ाना है ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੱਟ ਲੈਣ। ਹਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪੱਟੇ ਨੇ ਸਾਹ ਹਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੱਟ ਲਵੇ। 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੱਟ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਤੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੱਟਾਂ? नहीं अगर ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਦੋ ਲੱਗੇ ਚਾਹ 2 ਚੇਤਰ ਦੇਣੇ ਤੇ 4 ਵਿਸਾਖ ਦੇਣੇ। ਰਜੀਆ ਫਸ ਗਈ ਗੁੰਡੋਂ में। ਆਹੀ 2 ਲੱਗੇ। अच्छा चलो गुफ्तगू अगे। अच्छा कबूतर तैयार किस तरह करें? अज मालूमाती गुफ्तगू वाली जोर है साडा, क्योंकि हुण मैं फैसला किया है कि हर लाइव तो पहले ना उन्वान दे दिया करना है कि अज की साडी जिहड़ी गुफ्तगू दा महवर है वो की चीज होया करनी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵੋ। नहीं तू दे रहा पहले राय दे, ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੈ। तू दे रहा पहले राय अपने। हेलो ही पिछली राय दे। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਖਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। नहीं नहीं सर ऐ ना दसो, थानू साडा आज सवाल है कि असी तैयारी देनी किस तरह? ਸਟਾਰ ਪੱਟਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦਾਣਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कितना बाहर कट दियो, ਯਾਰ, कदों ਸਵਾਲ कट दियो? ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਤਿਆਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। नहीं सर उड़ान ਲਈ कबूतर तैयार किस तरह करने ने? यानी ਪਟਾਈ ਤੇ पटाई तो बाद ਪਟਾਈ ਸਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ हाँ जी सर ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। बाहर करने ने, ठीक ही बाहर देना करके नूं की कबूतर करना नूं। है? सर सवाल ऐसी इतने ही है। ਯਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤਿਆਰੀ ਉੱਠਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। नहीं डायरेक्ट ही ना आपकी मंजिल पे पहुंच जाओ, तेरा थले हो जाए कबूतर लेके चलने। ਕਬੂਤਰ ਸਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ कबूतर सरी हो गया कि की करिए? ਅੱਗੇ। उन्होंने ਜੋ बताया ਮੈਂ कि ਕਰਨਾ ਮੈਂ वो ਦੱਸਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
3 ਛੱਡ ਕੇ 4 ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 4 ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਟਾਂਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਫਿਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਢਿੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਣਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚਨੇ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਸਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਦਾ ਅੱਛਾ। ਫਾਸਟੀ ਅੱਛਾ ਵਾਇਰਸ ਵੂਰਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਵਰਮਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇਈਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਰੁਸ਼ੇ ਦਾ ਉਠਾਂ ਛੁੱਠਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਠਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੁਰਦੇ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਸਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੀਦਾ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਟਾਂਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਂਕ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਕੋਈ ਟਾਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਂਕ ਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਾਂਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ ਜੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਜੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ माशाल्लाह ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ मुंसर लंबरदार साहब ने जो बयान किया ना बिल्कुल ठीक, वो तरीकाकार ठीक। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਪੱਟੇ, ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ 2020 ਚ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਸਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਤਲਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਵਾਹ ਬੜੇ ਤਲਬ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹੋ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਪਟਾਈ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਦੌਰਾਨੇ ਪਟਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਟੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਰੀ ਹੋਣ ਅਤਿਆਤਨ ਲਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਆਤਨ ਲਾਈ ਦਾ। ਔਰ ਡਵਰਮਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੇ ਸ਼ੀੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਰੂਪ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਜਲਦੀ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਈਦੇ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿਮਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਜ ਮਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਜ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2000 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮੱਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਫਿਰਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਦੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਲਾਲ ਅੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੜਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਹਿੱਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਡੋਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਇਧਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਲੋ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ, ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਡੈਡੀ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਮਸਾਜ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਲਾਲ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਅੱਖੀ ਪਈ ਏ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਡੀ ਵਿੱਚ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 4-5 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਤੇ ਟੈਡੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਮੁਝੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਲਮ ਬਸ਼ਰ ਖੋਕਰ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਲਾਲ ਅੱਖ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮਸਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਫੈਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਡੈਡੀ ਫੁਲਵਾਰਾ ਆਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੈਡੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਟਿਆਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਹੀਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾ ਤੇ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਨੁਕਸੇ ਖਾਣ। ਓਏ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੀ। ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਕੀਮ ਬਸਰੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਲੈਂਦਾ। ਆਓ ਬਸ਼ਰ ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੇ ਅਦਨਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਲਮ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਐ, ਅਤਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਐ, ਹਾੜ ਦੀਆਂ 11 ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਐ। ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ।
आप नईम साहब कह रहे हैं माई चैंपियन सारे। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਿਆਰੀ ਫੜੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਣ ਆਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕੋ ਦੱਸਣਾ ਸੁੱਕੀ ਬਾਰਡਰ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। इको ही लैन दे। ਹਾਂਜੀ ਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਆਂਡੇ ਖਾਓ ਜੀ ਬਾਰਿਆ ਫੜੀ उमर साहब ने कोई याद कर रहा है और है भी इंडिया, तो मैं ही हैरान है कि उमर साहब की पहुंच कितने तक पहुंची हुई है। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਗਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ? ਬਕਰ ਹੈ ਚੌਕੀ ਲੈ आई एम फ्रॉम इंडिया, बट भाई मुझे पहचाना कि नहीं। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵੇਚ ਲੈ ਉੱਧਰ ਵਾਪਸ ਫੜਾਓ। साकिब बाबा साहब सलाम दे रहे थे थोड़ा। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। मुर्तजा साहब साकिब बाबा फ्रॉम कराची। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ। आज सारे सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों साथियों की तरफ रौनक मेला लगा हुआ है, वो देख रहे हैं जी। कोई इधर आ जाओ आप। वो एक सवाल कर है जी, जब कबूतर का दाने का टाइम होता है अच्छा। कबूतर तभी ऊपर से निकलता है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਜੋ 2 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। जी भजन आपको जवाब मिल गया जी उस्ताद मलक साहब मुंतज़र की तरफ से। जी उस्ताद जी, ये भी लाल आंख के हाँ जी, ये लाल आंख का अच्छा कबूतर है इनका। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ बट उस्ताद ने वैसे भी बड़े पसंद है। ਛੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚे ਛੱਡੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। माशाल्लाह अच्छे। उस्ताद जी कोई जहीर अब्बास है सऊदीया से, आपको सलाम। सऊदीया से जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ? बड़े कमाल के कबूतर ने जनाब, है लाल अखां ने ते रिजल्टेड कबूतर ने माशाल्लाह, अच्छियां परवाज़ां कर रहे हैं। उसको जवाब दे दिया इसलिए वो थैंक यू कर रहे हैं। बुरा बना रहा हाथ च उस्ताद जी ये काला आया आपके आया जी। है केड़ा कबूतर है जी? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। और अच्छा। बड़े रिजल्टेड कबूतर वाले ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ।
ਪੱਟੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਨੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਜਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਜਾਲ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਲਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। पता चले कि पार्टी हो रही है, अभी तो पार्टी शुरू ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜਰਾ ਨੂੰ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਟੋਇਆ ਉਹ ਕਾਜੇ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਅਬਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਉਧਰ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਬੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਇਆ ਤੋਂ ਪਰਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਸਰ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਠ ਡਾਣ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਸਰ ਖੋਖਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਆਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਣ ਜੇਠ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਉਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਖਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਬੇ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਡੀ। ਸੇਠ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੇਠ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੰਜਰਾਲ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੰਜਲਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छे प्लेयर ने ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੇਠ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇਠ ਸਿਰਫ ਜੇਠ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਖਾਏ ਅੱਜ ਐਡਾ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 50 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟਰਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਰਬੜਾ ਐਲ ਖਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਤਲ ਨਾ ਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਤਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਖਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ सिगरेट साइड से बिल्कुल सिगरेट बंद है। ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ नहीं कैमरा किसी वक्त भी आ सकता है। लाइव तो ਭਰਾ ਹੈ? सिगरेट पीना मना है। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਡੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਡੈ ਆਈਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਡੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਲਵਾ ਜਾਗਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਨਾਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਲੁਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਏਗਾ ਬਾਜੀ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ।
ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਆਣਾ ਦੇਣਾ। ਬੈਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਛਡਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਛਡਾਣੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦਾ ਸਦਰ ਬੱਗੂ CM ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਪੂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਜੇੜ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਲਕ ਯਾਸਰ ਰਹੀਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਈਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਸਦਰ ਬੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਲਕ ਸ਼ਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸ਼ਫਾਕ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਲਹਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਐਲ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਬਾਈ ਬਾਰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲੈ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਥੱਲੋਂ ਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, बाजी नहीं ला रहे। ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਯਾਸਰ ਲਾਏਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, बता सब बाजी लवाओ तुसी। ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ, ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ, ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲਾਏਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ, ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈਦਰ ਜੋਈਏ ਨਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਇਹਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਇਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੀ ਅਯਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਾ। ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਈ? ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਢਾਈ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਮ ਇਮਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मलिक साहब है बाजी तुसी लवानी है, नंबरदार साहब है तुसी। ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं हूं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਂ ਇਹਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਆਇਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਲੈ ਆਇਓ। ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੌਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। इज्जत अल्लाह पाक ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस्ताद जी। 4 ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ? वाला कबूतर है जी। ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਉੱਡਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ये भी लाल खाना की क्रास है। ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਕਰੂਸ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ? ਆ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਦੀ ਸਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹ ਲਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੂ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਅੱਗੇ ਡਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਦੀ ਉੜਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡਰਾਮਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੀ 67 ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ 63 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਅੱਜ ਤੱਕ 63 ਕੱਪਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ नंबरदार साहब ने कहा था होने लग जाएगी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾਣੀ ਹੋਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚਲੋ ਲਵਾ ਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਜੇ ਬਾਜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾਣੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਆਏ ਤਾਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ 12 ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਾਟ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰੀ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾ ਬਰਾਦੀ ਨਾ ਕੱਢੇਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਸਲੀਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ हाफिज जुबैर साहब सलाम दे रहे हैं। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਉਹ ਚੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਮਾਸ਼ਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬੈਲ ਇਹ ਚੀਨਾ ਅੱਗੇ ਪੱਠਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੱਠੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮਮਲਮ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਸਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਸਰ ਖੋਖਰ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ जेठ दी बाजी ਜੇੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ अगर वो बाजी वड्डी लान दे ਵੱਡੀ ਜਿੱਡੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਕੂਫੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਮਸਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ साजी है 12 साहब सही कह रहे हैं। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡਾਏਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ 12 ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਯਾਸਰ ਲਾਏਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹੁਣ ए केड़ा कबूतर ਇਹ ਜੋ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਪੱਠੀ ਇਹ ਉੱਡ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ अफजल खान साहब उमैर लतीफ साहब ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨ ਭਾਈ ਛੜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ हाफिज भाई का मोटर साहब ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ अमीन लतीफ है कहते हैं उस्ताद नंबरदार साहब शगिर्द करते हैं सलाम जी सारे नु वालेकुम कर लोगे शगिर्द उस्ताद जी ਸ਼ਗੀਰਦ ਮੁਲਮ ਬਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ और ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ हाँ जी ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ हाँ जी ਆਹੋ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਦਾ नंबरदार साहब कह रहे हैं कि जी बाजियों डाना देना ਅਸੀਂ शगिर्द करते हैं मेरी हेल्प नहीं है बिल्कुल शगिर्द करते हैं ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਛਾ ਉੱਡੇਗੀ ਹੈ आप साहब आपका कह दिया वो कह रहे हैं जी टाइम होगा तो मैं जवाब दे दूंगा ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ व्हाट्सएप ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ 12 ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ WhatsApp ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਲਾ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਕਰ ਕਿ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੱਠੀ ਟੈੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ
ਖਤਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲਗੜ੍ਹ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਾਦ ਹੰਜਰਵਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਾਦ ਮਤਲਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਧਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਸਮ Next ਮਤਲਬ time. ਸ਼ਬਾਈ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਲਾਡਲਾ ਹੰਜਰਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਾਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਗੀਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵੋ। ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਓਏ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਲੈ ਯਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। हाँ जी ਲੈ जी दोस्तों, ये था आज की खूबसूरत सी सर्द मौसम में गर्मा गर्म गुफ्तगू और कुछ इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई, कुछ आपको कबूतरों का शौक दिखाया और कुछ जज्बाती गुफ्तगू भी होगी। बाबर जरा एक ऊपर दिखा के आए और ऊपर दिखा के जब पूरा हो जाए 1 तो फिर बंद कर लीजिएगा, ठीक है? दोबारा को 12 साल की है, फुल गर्म हो रहा है। बाहर काट दियो। हाँ खुडे काट दो। आओ इतने बाहर छड़ दियो खुडे। आज ही बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। पटवारी उस्ताद साहब की छत पे मौजूद है। ये भी फैक्ट्री वाली छत ये भी माशाल्लाह उड़ने वाले कबूतर हैं। हाँ जी, ये उड़ने वाले कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। पता को अंदर आ गए ने अंदर ऊपर ही रहना थोड़े ही काट दे बस माशाल्लाह जबरदस्त हां नो आता है सर है फड़ना पड़ा उस्ताद जी आ जाओ। ਮੇਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ हाँ जी ਸ਼ੌਕ ਜੀ उस्ताद ਉਸਤਾਦ मिट्टू साहब ने जी है ते है सारा सिस्टम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ माशाल्लाह जी नाजरीन, लाहौर में मौजूद हैं ज़ुबैर मिट्टू साहब, नान साहब और इमरान साहब भाई साहब की छत पे, छत फैक्ट्री वाली
पिंजरा फोड़ने वाले कबूतरों को चेक करवा रहे हैं मतलब। रिकॉर्डेड में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा आगे होंगे। हाजिर होंगे, अल्लाह ने जाना।